नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। राज्य रे एथर कमिबो तापमात्रा तातुरु मिलिबो मुक्ति। राज्य रे काल बैसाखी पई पाणीपाग विभाग कला पूर्व अनुमान। तेबे चलित सप्ताह रे राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव सर्वाधिक रेकर्ड मध्य करी अछि। ओडिशार विभिन्न सहर में 40 डिग्री अधिक तापमात्रा रहुतबा बेले असह्य गरम कलबल होउछंती साधारण लोक। तेबे वर्तमान एही तातुरु मुक्ति मिलिबा नै पूर्व अनुमान होइअछि। 2 दिन पर राज्य में काल बैसाखी हेबा सह ग्रीष्म प्रभावरु आश्वस्ति मिलिबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना मध्ये देइअछि। तेबे पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार आगामी 2 दिन पर राज्यर तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबो। यह सहित राज्य में बिजुली घड़घड़ी एवं वर्षा हेबा नै संभावना रहितबा कहिछि पाणीपाग विभाग। मे 6 तारिख पर वर्षा विस्तृति आहरी बढ़ी पारे बोली मध्य पाणीपाग केन्द्र अनुमान करिअछि। तेणु राज्य में आगामी 5 दिन पर्यंत घन तोफान नै वर्षा संभावना रहितबा सूचना मध्ये देइअछि। अनेक स्थान रे काल बैसाखी प्रभाव में प्रबल वर्षा हेबार संभावना मध्ये रहिअछि, जहा फल राज्य में जारी रहितबा ग्रीष्म प्रभाव एवं असह्य तातीरु मुक्ति मध्ये मिली पारिबो। परवर्ती खबरटी हेला गणशिक्षा विभागर नुआ योजना। राज्य बाहर तालीम नेबे गणित एवं विज्ञान शिक्षक ओ पेशा पक्षरु हेला चिठी। तेबे राज्य रे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा एवं पिला मानकु गुणात्मक मानर शिक्षा प्रदान उद्देश्य रे अनेक समय राज्य सरकार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु नुआ नुआ पदक्षेप ग्रहण करा मध्ये जाइथाय। तेबे यह मध्य गठनमूलक शिक्षा पई एक नुआ निष्पत्ति निया मध्ये जाउअछि। छात्र छात्री माने किपरि गुणात्मक शिक्षा पाई परिबे सेति शिक्षकों प्रशिक्षण को गुरुत्व दिया मध्ये जाउअछि। तेबे शिक्षक मानक पई गठनमूलक शिक्षा कार्यपंथा उपरे 4 दिनिया कर्मशालार आयोजन करा मध्ये जिवो। विज्ञान और गणित शिक्षक तालीम मध्ये नेबे। तेबे आंध्र प्रदेशर अगस्त्य क्रिएटिव लैब रे 2टी पर्यायर शिक्षक माने तालीम मध्ये नेबे। शिक्षकों प्रैक्टिकल ज्ञान वृद्धि रे एही कर्मशाला सहायक मध्ये हेबो। एने ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षरु 15टी जिलार जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रकल्प अधिकारी चिठी लेखा मध्ये जाइअछि। परवर्ती खबरटी हेला चाषी भाई मानक पय आसिला बहुत बड़ खुशी खबर। एही दिन सब कालिया भाई मानक मिलिबो आगामी किस्तीर टंका। तेबे कालिया योजना को नहीं आसीगला आउ एक बड़ खबर, जहाँ पय आगको आपण को मिलिबाको जाउछि टंका। तेबे जदि आपण एक कालिया योजना हिताधिकारी अटंती आपण को पय आसीगला आउ एक बड़ खुशी खबर। खूब कम दिन मध्य आपण को खाता जमा हेबाको जाउछि 2000 टंका। आपण माने निहाती भावे जानिथिबे जे आम राज्य सरकार गत किछि मास तळे कालिया योजना हिताधिकारी खाता को 2000 टंका पठाई थिले। तेबे खास सही लोक माननकु जो लोकंकर नाम भूमिहीन तालिका रे रही अछि सेमाने मध्य पाउचंती 2000 टंका। एहारी मध्य आउ एक किस्ती रे आसीबाकु मध्य जाउ अछि। तेबे आपण माने निहाती भाव में जानिथिबे जे आम राज्य सरकार प्रति वर्ष 2टी किस्ती रे 4000 टंका समस्त हिताधिकारी हेले एही मे मास 10 तारिख रे अक्षय तृतीया पड़ुतबारु राज्य सरकार सही अवसर रे कालिया योजना टंका पठाइबे बोली सूचना मध्ये रही अछि। आउ जदि आपणकर नाम मध्य कालिया योजना हिताधिकारी अटंती ताहले आपणको मध्य टंका मिलिबो। एथिपय आपणको कोनोसी आवेदन करिवार आवश्यकता पड़िबो मध्य नाही। परवर्ती खबरटी हेला अदिनिया वर्षारे उजिड़ी गला फसल मिलिबो 4 लाख टंका। तेबे ग्रीष्म ऋतु रे अदिनिया वर्षा जोगु चाषी अनेक क्षति मध्ये सहु अछंती। किछि चाषींक पय यह वरदान साब्यस्त होतबा बेले जो माने फसल अमल करिबाको थिले सेमानक पय मुंड बिंधार कारण पालटी मध्ये अछि। सरकारी सहायता नहीं मुंड झाल तुंडरे मारी चाषीटिए चाष करथिबा बेले एही बडे वर्षा जोगु चाषींकर फसल नष्ट मध्ये हेउ अछि। तेबे याकु नहीं चाषी माने दीर्घ दिन धरी क्षति पूरण पय गुहारी करी आसु मध्ये थिले। शेषरे समानंगर कथा सुनिचंती सरकार। तेबे एही बळी क्षतिग्रस्त चाषींक पय क्षति पूरण घोषणा मध्ये करी अछंती। चाषींक क्षति पूरण पय कृषि अधिकारी संपृक्त अंचल गस्त मध्ये करिवे। या पर क्षति पूरण आकलन मध्ये करिवे। यार प्रत्येक चाषींको क्षतिपूरण जोगाई दिया मध्ये जीव। तेबे एथिपय चाषींको अधिकरु अधिक 4 लाख टंका अनुकंपा मूलक राशि प्रदान मध्ये करा जीव। परवर्ती खबरटी हेला कर्मचारी को पुराना पेंशन स्कीम को नहीं आसिला बड़ अपडेट। तेबे सरकारी कर्मचारी को पई पुराना पेंशन स्कीम रे एक बड़ अपडेट सामना को आसी मध्ये अछि।
ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର 5 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଓପିଏସ୍ ଜାରି ରହିବା ଏବଂ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନାହିଁ ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପିର 8 ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଓପିଏସ୍ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିବ କି ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଓପିଏସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଜୁନ୍ 9ରେ ହେବ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି 2023 ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ତାରିଖ ହେଲା ଘୋଷଣା। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2023 ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ପଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥିଲା। କିଛି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ଆବେଦନ ସମୟ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସର, ଜୁନିୟର MBI, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଦି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ସକାଳ 9ଟା ରହିଥିବା ବେଳେ 9:30ରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ସକାଳ 10ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଆଡମିସନ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଏହି ଆଦେଶ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପ୍ରତି ଟନ୍ ପିଆଜ ଲାଗି $550 ରପ୍ତାନୀ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ସେହିଭଳି 40% ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ମିଶାଇଲେ ପିଆଜ ଟନ୍ ପ୍ରତି $770 ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ରବି ଓ ଖରିଫ ଫସଲରେ ଅନୁମାନିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଆଜର ଘରୋଇ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଂଲାଦେଶ, UAE, ଭୁଟାନ, ବାହାରିନ୍, ମରିସସ୍ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି 6ଟି ଦେଶକୁ 99,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ପିଆଜ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ପିଆଜ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିତିରୁ ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 17ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିଲା ଭାରତ। ତେବେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2024ରେ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 254.73 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଅଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଛଟପଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ଲସି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ସରବତ ସେବନ କରିବା ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍, AC, କୁଲର ଉପରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚଳାଇବା ଫଳରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଷ୍ଟ ସହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମୁଦି ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏକ ନୂଆ ତରିକା ଆପଣେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇ ନିଜର ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ଅଧା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି AC, କୁଲର, ଫ୍ୟାନ୍ରୁ ଥଣ୍ଡା ହାୱାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ପୁଞ୍ଜୋନ୍ ସୁପରମ୍ୟାକ୍ସ ପାୱାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଭର ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେ ତାହାକୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା SCB ବଡ଼ ମେଡିକାଲ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭାବେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି SCB ମେଡିକାଲ। SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଟିଗିରିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀରରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଥମ ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛି SCB ମେଡିକାଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ SCBରେ ପ୍ରଥମ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 45 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଅଛି। ତେବେ ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏସ୍ସିବିରେ ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ ଓପିଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମେଡିକାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ ସହ ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ତେବେ କୋଭିଡ୍-19 ଟିକା ନେଉଛି ଜୀବନ। ବ୍ରିଟିଶ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନୋ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏହା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ବିପଦଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା କେବଳ ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ। ଭାରତର ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନୋକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ନାମକ ଏକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ମିଡିଆ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ଟିକା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଅଛି। ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ 51ଟି ମାମଲା ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକାରୁ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।